जी निवाजी गुरु नानक नाम लेवा समूह संगत माई भाई बहुत वड्डिया भागां वाले हो। दिन दे चौथे पहर दे सजे हुए दीवाना दे अंदर आप गुरु की संगत ने गुरबाणी दा शब्द कीर्तन सरवण कीता है। हुण समा है लड़ीवार गुर इतिहास दी कथा दा। इसे तरह सतवें पातशाह धन श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज अज उन्हां दा ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा भी है। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। सतगुरु गुरु हरराय साहब जी महाराज जी ने अपने सिखां ते सेवकां दे उपर बेअंत बख्शिशां कीतियां। कीरतपुर साहब जी दे नगर नूं धन श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज जी ने वसाया। 2200 घोड़ सवार गुरु हरराय साहब जी महाराज जी ने अपने सिख सेवकां दे विच उन्हां ने भर्ती कीते। और इस तरह ਜਿਹੜੇ दुखी लोग आ उन्हां दी दवाई बूटी वास्ते सतगुरु गुरु हरराय साहब जी महाराज जी ने एक दवाखाना भी खोलिया, जिस दी मिसाल ये मिलती है। दिल्ली दे बादशाह दा सपुत्र सतगुरु महाराज जी दे इस लाए हुए बाग दे बूटियां दे विचों इस दवाखाने दे विचों ਉਹ ਹਰੜ ਤੇ ਲੌਂਗ, क्योंकि शेर की मुछ का वाल धोखे दे नाल जदों बादशाह के पुत्रां नूं आपस विच बादशाही लैण वास्ते झगड़ा लड़ाई पई तो ठीक नहीं सी हो रहा। तो वह दारा शको जे तंदुरुस्त होया ते धन गुरु हरराय साहब जी महाराज जी दे दवाखाने दे विचों तंदुरुस्त होया। अज सरकार वातावरण की गल करदी है। गुरु हरराय साहब जी महाराज जी ने अज तो सैकड़े साल पहला वातावरण नूं शुद्ध रखण वास्ते उन्होंने वख-वख किस्मां दे बूटे लगवाए। महाराज जी ने हरियावल पैदा की ताकि जो मनुखता है इन्हां नूं शुद्ध हवा मिले, प्रदूषण जिहड़ा ठीक ठाक रहे। गुरु हरराय साहिब जी महाराज जी ने सारियां बरकतां कीरतपुर साहब जी दे नगर विखे वसाइयां। और इत्थों ही दिल्ली दे बादशाह दा सुनेहा आउंदा है। भावें कुछ विरोधियां दियां भी चालां ने गुरु साहब जी नूं बुलाया जाए। महाराज जी ने आख्या सी नह मलेश के दर्शन ले हैं, नह मलेश को दर्शन दे हैं। ना असी दर्शन इनू देने ते ना ही असी इस दे मत्थे लगना। साडा इस नाल कोई वास्ता नहीं। जिहड़ा इहो जिहा कट्टर बादशाह अपने परिवार उत्ते भी जुल्म करदा है, तो उन्होंने बाबा राम राय जी नूं भेजिया। 72 कला जो उन्होंने प्राप्त कीतियां, बादशाह के हर सवाल की जवाब दे के तसल्ली करवाई। किधरे खूह आ, खूह दे उपर एक उन्हें चादर विछाई ते ये भुलेखा है भी जिवें साफ धरती होवे। बाबा राम राय जी इयों पार कर गए जिवें कोई धरती ते मनुख तुरदा है। और दिन ही बदल ले आने, रात पा देनी। कई किस्म दियां करामातां दा जिक्र आउंदा है। बादशाह वेखना चाहुंदा सी औरंगजेब। बाबा राम राय ने उन्होंने बड़ा प्रसन्न किया, पर अखीर उत्ते आन के मिट्टी मुसलमान की पीड़े पई कुम्हार, घर भांडे ईटा किया जल्दी करे पुकार। जल जल रूपे बपड़ी झड़ झड़ पवे अंगियार। नानक जिन करता है कारण किया सो जाने करतार।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਿੜਕ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਏ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਸ਼ੱਕ 5.25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜੂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। 5.25 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੰਡਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਤਾਲੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ। ਸੱਦਿਆ ਵੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਖ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੜੀ ਆ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਛੜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਣੀਏ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਾਲ ਲੋਕ ਸਨ ਧਨਾਢ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਹੀਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਰਤਨ ਦਾ, ਜਵਾਹਰ ਦਾ, ਮਾਣਕ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ। ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਬੋਸਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਨਿੰਮੋ ਝਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਪਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਧਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਟਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਟਕੇ ਦਾ ਹਦਵਾਣਾ ਖਰੀਦ। ਹਦਵਾਣੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਪਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਦਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾ। ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਧੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਂ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5.25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੁਖ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਉਠੇ ਸਭਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਮਾਤਾ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਤਬੇ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਮਸਲਤ ਭਈ ਭੋਰ ਪਰਸਤਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਥਾਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਬ੍ਰਿਧ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਕਲ ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਬਿਦ ਮਹਿ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁ ਸਿਆਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਹਰ ਢੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਵਨ ਜਨ ਸੰਗਤ ਕੀਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਗ ਚਲਾਵਨ ਕਾਜ ਬਡੇਰਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਸਰਬ ਅਕੋਰ ਸੰਭਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਤਕ ਮਸੰਦ ਤਿਨਹੁ ਸੁਧ ਧਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰਸਾਰ
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੈਬ ਸਿਰ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਕਾਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋਨ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਕੋ ਬਿਰਹ ਜਾਨਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਸਨਹਿਰ ਦਾ ਕੁਲਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਕੇ ਜਨਮੇ ਦੇਖਤ ਰਹੇ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਬਲ ਪ੍ਰਤਕ ਭਈ ਕਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਜਲ ਬੂੰਦੇ ਚਲਕਾਏ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੀਰਗ ਸਵਾਸ ਭਰਤ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਾਵੋ ਕਹਾਂ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਤਿਤ ਬੁੱਧ ਮਤ ਮਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਿਅਤ ਕੇ ਸਰਬੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਭੂਤ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਚ ਕਹੈ ਜੀਵ ਅਲਪਗ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਪਗ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਤਣਾ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਕੈ ਪਰਿਐ ਜਾਲਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰੋਹੀ ਮਹਾ ਦਇਆ ਨਹਿ ਜਾਂਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਚੰਡਾਲ ਹਿੰਦ ਤਨ ਤਾਂਕੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਮਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾ ਸਮਰੱਥ। ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਮਹਾ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਪੰਜਣ ਘੜਨ ਜਿਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭੰਨ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਜ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਾ ਨਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੈ ਵੇਕਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਜ ਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਗੀ ਹਤ ਕਰਿਓ ਨ ਕੋਈ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕਤ ਬਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜਿਆ ਸਰੀਰ ਸਮ ਨਿਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਧ ਆਪ ਚਲੇ ਟਿਗ ਸ਼ਾਹੂ। ਹੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੰਡਾਲ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਰਿਆ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਬੈਸ ਨਵੀਨ ਧਰਤ ਉਤਸ਼ਾਹੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਬਹੁ ਵਾਰੀ। ਹੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਨਾ ਪਿਖੇ ਮੁਝ ਸੰਕਟ ਭਾਰੀ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਪਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੰਬ ਤੁਮ ਦੇਖਤ ਰਹੋ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਬਹੁ ਲਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਸਦਨ ਜਬ ਪਿੱਖੋ ਨ ਆਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਿਓ ਪਾਪ ਫਲ ਰਹੋ ਅਕੇਲੀ। ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਫਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਅਦਕ ਦੁਹੇਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਹੁ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਆਵਨ ਮਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜ ਦੇਸ਼ ਪਿਖਾਂ ਵਿਸਾਰਹੁ ਨਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਸਭ ਵਿਦ ਧਰਿਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਲ ਕਰ ਭਇਓ ਵਿਜੋਗ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿ ਬਸ ਨਾਹਨ ਕਿਛ ਲੋਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨ ਜਨਨੀ ਤੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਜੋਗ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਭਾਗ ਸਭ ਰੀਤੇ। ਸ਼ੁਭ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਬਚਨ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਕੀਜੈ ਚਿਤਮ ਦੁਚਤਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਚਤਾ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਹਾਇਤ ਸ਼ੁਭ ਬਨਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਬੈ ਪ੍ਰਾਗਤ ਕੀ ਬਿਦ ਜੋਵੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਿਧ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹਿ ਠਹਿਰੈ ਆਵਨ ਤਬ ਤੇ ਹੋਵੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਛਿਮ ਕੀ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਵੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਬਿਦਤੀ ਆਨੰਦ ਉਪਜਾਵੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਹਿਮ ਭਣ ਸੁਣ ਜਨਨੀ ਕੇ ਸੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦਤਿਓ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਨ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤਨ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਲਏ ਹਨ। ਚਾਹੀਏ ਵਹਿਰ ਜੇ ਵਸਤ ਅਨੇਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਹੀਰ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀ ਸੰਭਾਰਨ ਗਿਨ ਗਿਨ ਏਕ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਸਦਾਂ ਬਸਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਖਾਇ ਆਹਾਰਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਤ ਜਤਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਭ ਲਾਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਰਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਖੜਗ ਧਨਕ ਤਰਕਸ਼ ਅੰਗ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਖੜਗ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਨੁਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹਨੂੰ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕੋ ਬਜਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਨ ਘਨ ਘੋਕਤ ਘੋਖ ਮਹਾਨਾ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਗੜ ਗੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕੱਸੇ ਤਰੰਗਨ ਤੰਗ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਾਟ ਸੁਚੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆਏ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਬੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਛ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਨਮ ਹੋਏ ਖਰੇ ਅਗਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਸਲ ਸਕਲ ਹਿਤ ਬਿਨੇ ਉਚਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ